जय मातादी जय मेगा माखा चामुंडा मो दश महाविद्या साधिका अनन्या तनुजा मंत्र ज्योतिष कार्यक्रम में आपण मन स्वागत जनाऊँगी। मु एई एपिसोड रे आपण मन को माँ कामाख्या चामुंडा प्रतंगिरा विषय रे कहिबी। जहार शत्रु अत्यधिक बढ़ी जाइछंती कोनोसी उपाय पाइबेनी लास्ट को एहा एई मांकर प्रयोग करा जाए। एटा साधना तो बहुत डिफिकल्ट साधना हबो, बहुत कठिन हबो, करि परिबेनी। तांको जप करिवे केमिति मांकर पूजा हबो, केमिति आपण ये करिके तांको मनै परिबो, मु सेई जिंसटा मु कहबी। आपण माने वीडियोटा को स्किप करिके देखंतुनी, पूरा देखंतु आ काटी काटी के देखिले किछि फलप्रद हेबेनी। पूरा काटी काटी के देखिले बुझी परिबेनी। पूरा देखंतु वीडियोटा, चैनलटा को सब्सक्राइब करंतु, वीडियोटा को लाइक शेयर करंतु। आपण माने मु कहबा माने जो लोक शत्रु अत्यधिक बढ़ी गले बाट चले दउ नाहंती, अकारण रो भी शत्रु हुअंती, से मानक पई एटा कहूची। माने बहुत कांदी के लोक फोन करंती, बहुत माने बिकल रे भी फोन करंती, काहे जाना पड़े जे को लोकटा सत कहूची मिछ कहूची हम जानि दबो। ए लोकटा सत कहूची, ए लोकटा मिछ कहूची, आ जणे जणे अभिनय रे कांदिले भी जाना पड़े। से मानक पई ए वीडियोटा मु छाडीची जो माने दुख रे अछंती। आ शत्रु ऑफिस रे शत्रु होई गले कि आपनकर झियो पिला को भी पुओ पिला माने बहुत हैरान करंती। ऑफिस इत्यादि रे प्राय आसे केसटा हम राजधानी रो केस आसे, से भलिया केस आसे जे माने ऑफिस स्टाफ मिसी कि झियो पिला माने को हैरान करंती, हैरास करंती। से ऑफिस रे रखे थुई दियंती, माने ये गला माने ताको कमेंट मारिबे, ताकर माने विभिन्न प्रकार हरकत करिवे ता संगे। से मानक पई एगुडा को मु छाडी छी। माने जोठी बेबस हेई गला मनिषो, माने आउ किछि उपाय पाइलानी, लास्ट को एई उपाय रे आपण जीति परिबे ताठो। माँ प्रत्यंगिरा एथिरे जदि कामाख्या प्रत्यंगिरा को डाकिले माने स्वयं माँ कामाख्या, कामाख्यांकर तो आउ माने कोनोसी माने जेते कहिले भी माने कम। माँ कामाख्या ताको विषय रे तांको संगरे अछंती चामुंडा देवी। माँ चामुंडा, कामाख्या माँ हेले सृष्टि, चामुंडा माँ हेले शेष। आ जो प्रत्यंगिरा हेले से चामुंडा माँ कर रूप। माने माँ कर आखि नाक माने पूरा देह सारा रुही ज्वाला, निया बाहरु थिबो, निया रे झोलु थिबे। माने सेई क्रोध सब बेले माँ कर थाए। रोक टोक तांकर चामुंडा देवी कर रोक टोक कथा बर्ता। कामाख्या माँ कर बहुत सरल, बहुत माने कोमल कथा। चामुंडा माँ कर रोक टोक कथा बर्ता। जे माने एटा साधना करिवे, जे माने एटा साधना तो नुहे जप करिवे, से माने मेंटल प्रिपेयर होंतु। 11 दिन 21 दिन कले आपण 3 रु 4 दिन भितरे धीरे धीरे आपण तांकर माने स्वभावटा जानि परिबे। जे लोक शत्रु होइतिबो ता से तार एक्टिविटी देखि के जानि परिबे जे ए मंत्र पढुछि जे ए भलिया ये होउछि बोली। माने धीरे धीरे से दबिबा आरंभ हो जिवो। से गुडा को जो कहउतिबे से गुडा को मुख स्तंभन हो जिवो। आपण को देखिला माने मुख स्तंभन हो जिवो, स्तमन हो जिवे। से माने जहा कहिया को चाहिले भी पाटी खोलु नथिबो तांकर। माने से माने धीरे धीरे माने तांकर कंट्रोल हो जिवो, मेंटालिटी चेंज हो जिवो जे आमे गोटे काई बेकार अजथा करछु ए भलिया गोटे। माने तांकर भावना भी आसी पारे, से माने बंद भी करंती, शत्रु स्तमन हो जानती। एथिरे जेते प्रकार हैरान करूना काहे कि एटा होछि मांकर शेष। माने उपाय न पाइले लास्ट को एई उपाय करा जाए। राती 10टा परे बसिबे आपण माने, गाधे पाधे के आसी के सफा कपड़ा पिंधी गोटे आसन रे बसिबे। जदि आपण पाइले तो लाल पिंधिबे, लाल पिंधिले भलो कथा। जदि नाही आपण पाखरे जोटा थिबो सेटा पिंधी के बसिबे। एथिरे काहे कि नुवा किण आ खर्च कर मु सेटा चाहुनी। एथिरे खाली जप करिवे आपण माने। राती 10टा बेले बसिबे। जेते दिन आपण 11 दिन जप कले आमिष खाइबेनी। आ पाके आपण जहा खादो प्याज रसुण जहा खाइले भी चलिबो, हेले आमिष माछ चिंगुडी चिकन मटन इत्यादि कोनोसी जिंस खाइबेनी, कहि दउछि आगुआ। घरे टिके न रंधा हेले भी भलो, काहे कि बासना होथिबो आपण को, आपण खाउ नथिबे, से माने खाइबे। से घंटा संटा करि के कले भी किछि लाभ नाही। जप कले फलप्रद होबनी, उल्टा हे जिवो, आहुरी शत्रु बढ़ी जिवे। सेति पई जे करि परिबो करंतु, काहे कि आमिष प्रिय समस्ते आजिकाली आमिष खाइबा पई बहुत पसंद। तो सेति पई मु कहूची जे जार क्षमता अछि एते दिन रहिबार से करंतु।
କରିକି ବି ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କୁ ବି ମୁଁ ଏଟା ଜଣେଇଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦେଇଛି ସେମାନେ ଜପ କରିବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ହଉଛୁ ତନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ, କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଶୋ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିବୁ, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଶୋ କରିହେବନି ତନ୍ତ୍ରର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କି ଆହୁରି କୌଣସି ପୂଜା ପାଠ, ଆମର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଯଦି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କାହାରି ଆଗରେ ଶୋ କରାଯାଏନି, କାହାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ସେଗୁଡାକ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏନି ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ, ଆଉ ଗୁପ୍ତ ଆକାରରେ କଲେ ହିଁ ସେଟା ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଦେଖେଇଲେ ସେଟା ମୁଁ ଏଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ପ୍ରକୃତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଥିବ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ? ତା ଆଖିରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖେଇବନି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଲୁଚେଇବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିବ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କାମ ହେଇଯିବ। ସେ କେମିତି କରିବ ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଛି ବାଟଟା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ସତରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଇଯିବ, ସତରେ ଏଇଆ ହେଇଯିବ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି। ହେଲେ ଓରିଜିନାଲ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷର ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇଏ ସିଏ କରିକି ଭିଡିଓ ଛାଡିବନି। ଯେତିକି ଦେଖେଇବା କଥା ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ହଉଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ। ଆମେ ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ, ଜପ ହଉ ହୋମ ହଉ କି ସାଧନା କହିଲୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବୋଲି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ ଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ, ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। କି ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି କଠିନ କରିଦେଲେ ବି କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଟା କି କରନ୍ତୁ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଦିଆଯିବ ଉଚିତ ଜିନିଷ ଦିଆଯିବ, ଦେବୀଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆଦେଶ ହେବ ତାହେଲେ ସେଟା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନଥିବ ସେଟା ଦିଆଯାଏନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେନି ବି। ସେମିତି ମୋର ଭିଡିଓ ପ୍ରାୟ ଆସେନି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ମା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା କରିବେ, ଏଥିରେ ଶତ୍ରୁକୁ ବସିବେ। ମା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ଲାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ, ବଶୀକରଣ ମାନେ ସେଟା ନୁହେଁ, ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବସିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଆଭଏଡ କରିକି ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବସିବେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଢିବେ। କେମିତି ପଢିବେ? ରାତି 10ଟା ବେଳେ ବସିବେ, ବସିକି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଜଣେଇବେ, ବାକି ଦିନ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ମା ମୋର ଏୟା ଅବସ୍ଥା, ଏୟା କଣ୍ଡିସନ, ସିଏ ଶତ୍ରୁ ମୋର ଏୟା କରିଦେଲା, ମୋର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, କି ମତେ ହଇରାଣ କଲା, କି ହରକତ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯଦି ରିଅଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ସତରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ, ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମଜାକରେ ବି କଲେ, ଏଟା ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ସାଧନା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର ହେଇଯାଏ। ଅକାରଣରେ ଯଦି କଲେ ବ୍ୟାକ୍ ଫାୟାର ହୁଏ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାର 4 ଡବଲ, ଶତ୍ରୁ ଯାହା କରିଥିବ ଆହୁରି 4 ଡବଲ ଭୋଗିବେ ଆପଣ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ବେଚଲର ମାନେ ଏଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ଏଟା ପଢିଦେବି ଯେ ସେ ଆସିବ ସେ ଝିଅ। ଏଟା କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ଯେଟା ଝିଅ ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ନୁହେଁ। ଏଟା ଶତ୍ରୁର ସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର କହିଛି ନା। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୁଁ ବସିକି ପଢିଲେ ସେ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ବସି ପଡିବ, କି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଗୁଡାକ ଭାବିକି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଛାଡିଥିଲି ଯକ୍ଷିଣୀ ମାଙ୍କର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଜଣେ ଫୋନ କରିକି କହିଲା, ମା ମୁଁ ଜଣେ ଶିବ ପୂଜକ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ଟିକେ ଇଏ ମାନେ ଏମିତି ଏଭଳିଆ କହିଲା ଯେ, ମୁଁ କହିଲି ନା କଣ କରିବେ ନା, ଆଉ କଣ ମୁଁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କଣ ମାନେ ସେ ଭଳିଆ କଥା, ମୁଁ ସାଧନା କରିବି ଆସିଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି, ଆଉ କଣ। ମାନେ ମୁଁ ହସିବି କି ମୁଁ ମାନେ କଣ କହିବି ସେ ଜାଗାରେ। ମାନେ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ସିଏ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଏଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ କରେଣ୍ଟ କୁ ଯା ଆଗ ଧର, ଆଉ ଯଦି ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ବାହା ହେବୁ ତାକୁ। ଆଉ କଣ କହିବି? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆଗ କାଳର ଋଷିମୁନି ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ହଉଥିଲା, ଶକ୍ତିକୁ ଡାକିକି ସେମାନେ କିଛି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେଗୁଡାକ ହୁଏନି। କାହିଁକି? ଆମେ ହଉଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ଆମେ ଖାଲି ସମସ୍ତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହବୁ,
ସେତିକି ମନ୍ତ୍ର ପଢିଦେଲୁ ମାନେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଥରେ କାମାକ୍ଷା ଚାଲିଗଲୁ ମାନେ ଆମେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୋଲି ଯୋଉ ମୂର୍ଖାମି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ କରନ୍ତୁନି। କଲେ ବି କିଛି ଫଳପ୍ରଦ ହବନି, ଓଲଟା ତାର ଓଲଟା ଫଳ ପାଇବେ, ଭୁଲ କଲେ ଓଲଟା ଫଳ ପାଇବେ। ଏଟା ଜପ କରିବେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦଉଛି, ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଜପ କରିବେ। ଦୀପ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦେବେ, ଘିଅ ଦୀପ ହବ ନହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ହବ। ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ହବ, ତାକୁ ଦୀପ ହବ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଘିଅ ଦୀପ ହବ। ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ, ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେ ଦୀପ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଆପଣ ଆସନରେ ବସିବେ, ମନ୍ତ୍ର ପଢିବେ, କମ ସେ କମ 51 ମାଲା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, କମ ସେ କମ 31 ମାଲା 41 ମାଲା ସେଭଳିଆ ଆପଣ କିଛି ପଢିବେ, 21 ମାଲା ଆପଣ ପଢିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଓಂ କ୍ଲିଂ ହୋଂ କ୍ଲିଂ କାମାକ୍ଷା ଚାମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା କ୍ଲିଂ ହୁଂ ହୁଂ ଫଟ୍। ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି, ଓಂ କ୍ଲିଂ ହ୍ରୋଂ କ୍ଲିଂ କାମାକ୍ଷା ଚାମୁଣ୍ଡେ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା କ୍ଲିଂ ହୁଂ ହୁଂ ଫଟ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ବଡ ଶତ୍ରୁ ହଉ କି କୌଣସି ଆହୁରି ମାନେ ଉପର ଦୋଷ ହେଇଥିବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କିଏ ଯଦି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, କି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିବ, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ବାରଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଫିସ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ, ଯାଇକି ଆସିକି ବି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଗାଧେଇକି କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ଆମିଷ ବାରଣ ଖାଲି କରିଛି। ଜପ ଯେତେ ଦିନ କରିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମିଷ ବାରଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଯଦି ଜପ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ କି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର କମିଗଲା, ଶତ୍ରୁତା କମି ଯାଉଛି, ସେଟା ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମା ଚାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର କଲେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି କରିବେ, କାହିଁକି ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀଙ୍କରଟା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରୁହାଯାଏ। କାହିଁକି, ମା କାମାକ୍ଷା ହେଲେ ସରଳ, ମୁଁ କହିଛି ସେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି, ଚାମୁଣ୍ଡା ମା ହେଲେ ଅନ୍ତ। ଅନ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ଅଗ୍ନି, ସିଏ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା ଦେବୀ। କାହିଁକି, ଚାମୁଣ୍ଡା ମା ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗିରା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବେନି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଜପ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଓଲଟା ପୋଲଟା କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି କରନ୍ତୁନି, ଭଲରେ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ଫଳପ୍ରଦ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ମାତା ଦି, ଜୟ ମା କାମାକ୍ଷା ଚାମୁଣ୍ଡୀ।